समागमां की लड़ी रंभ की है तुहाडे इलाके विच नगरां विच रखदे हैं तां संगतां काफ़ी गिनती विच जो बाहर बैठियां ने चल फिर रहीआं ने उन्हां नूं मैं एक बेनती करदा है कि कौम के जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब जी दे सिंह साहब जथेदार भाई ध्यान सिंह जी मान साहब जी ने कौम के नाम पंथ के नाम कोई विचार रखने हैं उत्थे डट के पहरा देना इदा साहब वाहिगुरू जी की फतेह किया गया तो मैं बहुत निस्वार्थ नाल वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आप जी समੁੱਚੀਆਂ सिख संगतां बड़ियां भागां वालियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ दमदमी किसान वालों भाई लहणा सिंह होना वालों ते समूचे महापुरुषों के सहयोग के नाल जिहड़ी गुरमत समागमां की लड़ी चल रही है उस की हाजिरी भर रहे हो। तो गुरबाणी कहती है बिन भागा सतसंग न लभै बिन संगत मैल भरीजे जियो। जिहड़ा काम अज तुसीं कर रहे हो ना रात के समय ये हर एक के हिस्से नहीं आ सकता। उन्हां दे हिस्से आउंदा जिन्हां दे भागां दे विच गुरु साहब दा मेहर होवे। सो मैं आप जी नाल दो चार गल्लां करूँगा कि खालसा जी जे मैं दमदमी टकसाल की गल करा मेरे तो शब्द बहुत छोटे पै जाते हैं। जे मैं अपने गुरु की गल करा तो मेरे को शब्द ही नहीं है कि मैं गल करा केड़ी। जे मैं खालसे पंथ की गल करा जे मैं अपनी कौम की गल करा तो कोई शब्द ही नहीं है कि ये मौत नूं मखौल करने वाली ये बहादुर सूरमियां दी कौम जिहदी बख्शिश गुरु साहब ने 10 पातशाहियां ने सानू ये बख्शिश हुई है। ठीक है सारे धर्म सत्कारयोग ने असीं किसी नूं माड़ा नहीं कहिंदे पर जिहड़ा धर्म जिहड़ी गुरबाणी के रूप दे विच गुरु ग्रंथ साहब साडे गुरु साहिबाना ने बड़ी जदोजहद तो बाद बड़ियां कुर्बानियां तो बाद हुणे इत्थे गल हो रही थी कि मेरे भरा शहीद हुए ने। खालसा जी ये तो बड़ी छोटी जी गल है। तुसी अपने गुरु साहिबाना का पिछोकड़ वेखो उन्हां दा इतिहास पढ़ो उन्हां की लिखाया है किहड़ा उन्होंने घर बनाया सी किहड़ी उन्होंने जायदादां बनाईयां सी। उन्होंने कुछ नहीं सारा कुछ लाता पंथ वसे मैं उजड़ा मन चाओ कनेरा सारा सारा परिवार लाता कि जे तुहाडे वर्गा जां साडे वर्गा कोई 3 मात्र इहदे विच हिस्सा पाउंदा ये कोई बहुती गल वड्डी नहीं हुंदी। पर मैं एक गल तुहानूं साफ दस दवां जिहड़ा शहीदियां दा रुतबा है ना जिहड़ा कुर्बानियां दा रुतबा है ये हर एक दे हिस्से नहीं आउंदा जी। ये भी उस परिवार दे जां उस बंदे दे हिस्से आउंदा है। ये प्रसाद उन्होंने मिलता है
ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਰੁਤਬਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਡਿਗਰੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਲਈ, ਸਮਝੋ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ 18, 10, 20 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੋ। ਇੱਥੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇਹ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਰੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਮਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਾਬਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਾਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਮਪੁਰ ਦੇ ਮੁਖ ਬਾਬਾ ਨਸੀਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪਿਆਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ, ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਆ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਲੇ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਗੀ, ਢਾਡੀ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਪਨੀਰੀ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅੱਜ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਕਥਾਵਾਚਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਠੀ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਟਕਸਾਲ ਘੜੀਏ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ। ਟਕਸਾਲ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਪੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ।
ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਲੜੀਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੀ ਰਸ ਭਿੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ, ਬੱਚੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੂਗਾ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਇਹ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੇਦਬੀ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜਾਣ ਆਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਕਾਮੀ ਮੰਨਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਕਾਮੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਫੜਾ ਵੀ ਦਿੰਨੇ, 295 ਇਹ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਦਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਕਿ ਜੇ ਹੋਰ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਣ, ਵੱਡੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਣ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਆ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ? ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਕਿ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦੋ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਖਾਲਸਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਉਣੇ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਢਿੱਲੀ ਹੋਊਗੀ, ਫਿਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਖੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਲਟੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂ 99% ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ, ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ 10 ਦਿਨ ਰੋਟੀਆਂ ਨਾ ਪਕਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਖਣ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ।
ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਛੋਟਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ 3 ਨੇ 4 ਨੇ 2 ਨੇ 1 ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਢਿੱਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੜੀ 21 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਈ ਹੈ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ, ਔਰ ਲਗਭਗ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਧਾਰੀਵਾਲ ਤੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਤਰੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਉਸ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇਸ ਚੌਧਰਪੁਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 2 ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸਾਡੀ ਪਨੀਰੀ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੇਖੋ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਇਹ ਕਲਾਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਡੇ